खेती ऑर्ਡੀनेंस ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। कैप्टन ने बादलों को पूछा जो ऑर्ਡੀनेंस लोक सभा पेश हुए कि तुसी किसान विरोधी कहा। हरसिमरत बादल के इस्तीफे बाद अकाली दल एनडीए का हिस्सा क्यों? किसानों वालों 20 सितंबर को अर्थी फूक मुजाहरे पिंड बादल च खुदकुशी करने वाले किसान के पीड़ित परिवार को 3 लाख मुआवजा सने समूचा कर्ज मुआफ, संस्कार ते सहमति। बटाला के कांग्रेसी लीडर अश्विनी सेखड़ी के मंत्री त्रिविक्रम सिंह बाजवा ते इल्जाम। बाजवा कोरोना दौरान नियमां की कर रहे उलंघना, कहा SSP नूं भेजी शिकायत। संयुक्त अरब अमीरात IPL 2020 की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस विचकार खेड़ा गया मैच। कोरोना कारण देश तो बाहर हो रहा IPL। खेती ऑर्ਡੀनेंस ते अकाली दल और BJP च दूरियां होर भी वध रहीआं ने। सुखबीर सिंह बादल ने मोदी सरकार नूं दो टुक सुनाई है। उन्होंने कहा कि एक्ट रद्द होने तक केंद्र नाल कोई गल नहीं होवेगी। ऐलान किया कि हुण अकाली दल किसानां दे नाल मिल के संघर्ष करेगा। खेती ऑर्ਡੀनेंस उत्ते हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे बाद BJP ਅਤੇ अकाली दल च दूरियां वध रहीआं ने। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने साफ आख दिता है कि केंद्र नाल उस समय तक कोई गल नहीं होवेगी जदों तक ऑर्ਡੀनेंस वापस नहीं लाई जाते। हमारी पार्टी हम पंजाब जाएंगे जहां पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग होगी, हमारे वर्कर के साथ मीटिंग होगी और सबके साथ हम बात करेंगे। हमारा संघर्ष किसान के हित में, हम किसान संघर्ष शुरू करेंगे और पंजाब के किसान जो 3 ऑर्डिनेंस हैं इसके विरोध में सड़कों में हैं। हम सब श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि किसानों की पार्टी है, सबसे आगे लगकर ये संघर्ष करेगा। क्या इस इशू पे सरकार से बात करने की उम्मीद है? सरकार से बात अभी कोई, जब तक ये एक्ट रद्द नहीं होता कोई बात नहीं हो सकती। पर उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक एक करके खेती ऑर्ਡੀनेंस दी खूबियां गिना रहे ने। इन विधेयकों से किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। तीसरा, किसान अभी अपना उत्पादन कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए विवश है। इस बिल के माध्यम से किसानों को कहीं से भी अपना उत्पाद किसी भी स्थान पर बेचने के लिए स्वतंत्रता होगी जी। किसान जब अपना उत्पादन किसी भी स्थान पर बेचेंगे तो इस एक्ट के अंतर्गत जो मंडी परिधि के बाहर का एरिया है वो ट्रेड एरिया होगा और इस पर न तो कोई राज्य का टैक्स लगेगा ना ही केंद्र सरकार का टैक्स लगेगा। और इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो ओपन ट्रेड होगा उसमें किसान के उत्पादन का भुगतान या तो तत्काल किया जाएगा और यदि कुछ समय की आवश्यकता होगी जी, तो किसान को तत्काल उसके डिलीवरी की रसीद दी जाएगी और 3 दिन के अंदर उसका भुगतान व्यापारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये प्रावधान कानून में किया है। MSP पर खरीद की जाती रही है और आने वाले कल में भी की जाती रहेगी। किसी को चिंता करने की और भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के इन्हां दाविਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ मनप्रीत बादल के खदशे भी जान लो। पंजाब को ये एतराज है कि जो अनरेगुलेटेड मंडीज हैं वहां पर अनाज नहीं बिकना चाहिए। दूसरा, पंजाब में जो भी अनाज खरीदता है उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है। जो नया ऑर्डिनेंस या जो बिल बना है उसमें सब उन्होंने ये बोला है कि कोई भी आदमी जिसका पैन कार्ड नंबर हो किसी भी किसान से आके खरीद सकता है। हमें इस पे सख्त इतराज है। पंजाब का जो APMC एक्ट है वो बहुत बढ़िया चल रहा है,
वी आर प्रोड्यूसिंग फूड सरप्लसेस फॉर दिस कंट्री। हमारे पास इस, और हमें जो खदशा जो तीसरा है वो ये है कि जब मंडी में जो किसान की उपज आती है तो उस पर एक मंडी फीस भी सरकार लेती है, और उस मंडी फीस के जरिए जितना भी देहात का इलाका है, रूरल पंजाब है, उसमें नई मंडियां बनी हैं। ये जो 4000 मंडी पंजाब में चल रही है, ये मंडी फीस के द्वारा ही तो बनी है। 65,000 किलोमीटर रूरल रोड्स बनी है। फिर अगर कोई किसान का कोई सारी जो इंश्योरेंस है, ये भी मंडी फीस से चलती है। कोई लेबर कोई अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उसकी भी इंश्योरेंस से चलती है। आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ भी ऑर्डिनेंस खिलाफ डटे हुए ने। किसान जो है वो अपनी जमीन का मालिक होते हुए भी मालिक नहीं रहेगा। जमीर की आवाज ये कहती है, तो जमीर की आवाज को सुनकर वोट करना, इस बिल को रोकना, विप या वॉकआउट वगैरह ना करना, ये तो आधा समर्थन ही हो जाएगा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी लोकसभा में भी जबरदस्त विरोध किया है, राज्यसभा में भी जबरदस्त विरोध करेंगे। साफ है सब दे अपने तौखले ने, पर शायद मनप्रीत सिंह बादल ये भुल गए कि उन्हां दी ही पार्टी ने इस ऑर्डिनेंस दी नींह साल 2013 विच रख दी सी। यानी कि अभी एपीएमसी के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं। तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर एपीएमसी मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। यही हाल अकाली दल दा है। अकाली दल दे ऑर्डिनेंस खिलाफ भुगतण तो पहला हरसिमरत कौर बादल तो लैके प्रकाश सिंह बादल सने सुखबीर सिंह बादल इन्हां ही ऑर्डिनेंस दा गुणगान कर चुके ने कि कदे हो ही नहीं सकता कि एमएसपी जी कोई खत्म हो जाए। वो लैटर भी श्रोमणी अकाली दल ने ले लिया, तो कदे मोदी साहब नाल होर सारे नाल भी बड़े इस चीज़ ते हैं कि किसानी नूं जिंदा रखने वास्ते, किसानी नूं मजबूत करने वास्ते ये एमएसपी जी है ये कायम रखनी चाहिए है, और यदि सारी फसल एमएसपी के रेट से खरीदी जानी चाहिए है। तो जब बादल साहब ने एक किसान पक्षी कानून बारे जब लोगों को कहा कि इन्होंने विरोधियों के गलों से आके तुसी गुमराह ना हो कि किसानों की हकों की राखी वास्ते हमेशा अकाली दल लड़ती हुई आई है तो हमेशा अगे होकर लड़ोगी। तो ये बारे जिहड़ा भ्रम भुलेखा फैलाया जा रहा है, जिहदे करके केंद्र के वजीर तोमर साहब ने आप ही साडे इत्थे दे किसान यूनियन तो लोगों को बार बार आके आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस राही कहा ही नहीं, लेकिन सुखबीर जी ने चिट्ठी लिख के जो लिखत रूप च भी उन्होंने तो ले लिया हैगा कि पंजाब विच जिस तरह मंडीकरण चलता हैगा, जिस तरह केंद्र की सरकार एमएसपी तय कर दी है झोने ते कनक वास्ते, जिस तरह केंद्र सरकारी खरीद करती हैगी, जिस तरह सूबे की सरकार अपना टैक्स लाना चाहती है, जिस तरह चलता रहा हैगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक गल क्लीयर की जिहड़ा मैनू जिहड़ा सी कि जिहड़ा पंजाब दा मंडी एक्ट है वो लागू रहूगा। जिहड़े पंजाब दीयां मंडियां अपनियां बनाईयां, किन्नियां सोहणियां मंडियां बनाईयां, वो सारियां लागू रहणगे, पंजाब दी उत्थे लगूगी। ते जिहड़ी पंजाब दी परचेज है, परचेज कौन करदा है जी? परचेज जां तां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करदी है ते मसां थोड़ी मोटी प्राइवेट परचेज है। प्राइवेट मैनूं लगदा 1% भी नहीं होनी प्राइवेट परचेज। पिछले 30 साल की हिस्ट्री ले लो पंजाब की, 1% भी नहीं, 99% गवर्नमेंट परचेज है। उन्हें मिनिस्टर ने ते उन्होंने क्लीयर किया कि गवर्नमेंट परचेज सारी गवर्नमेंट मंडियां च होगी ते पंजाब सरकार सारा टैक्स ला सकती है। जो भावें लाए ना लाए वो फैसला थोड़ा है, जो भी फैसला करोगे थोड़ा टैक्स ला सकते हो। जे तुसी भी मैं हैरान है जाखड़ साहब ते सारे दे ये सारा ही लुटिया जाऊगा। प्लीज एक्ट पढ़ लो। गेम च कुछ नहीं है। दो इशू फंडामेंटल इशू दो है एमएसपी ते, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर करता है ते दूजी गल है टैक्स ते जब कटूगा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर करता है
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ PMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2020 ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਆੜਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਜਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ SDM ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ। SDM ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਆ? ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਰਖਲਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਪਈ ਆ, ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਪਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂਗੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 24, 25, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਗੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਐਵਰ ਦਾ ਸਕੀਮ ਮੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਮੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ they will be helped out from the financial stress. Second, उनके परिवार में any eligible person है तो then we will help out them for the job also. वो उन इस process में they have come for the postmortem also. We will go for the ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਸ ਉਹ 18-20 ਲੱਖ ਦੇ 17-18 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਫੇੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਠੋਸ ਫਿੰਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਿਖ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੀਐਮ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। अगर मंत्री ही मुख्यमंत्री साहब का आदेश नहीं मनेगा तो कौन मनेगा। कल तृप्त रजिंदर सिंह जी बाजवा बटाला विखे आए और ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह पर जाके उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का जो कानून बनाया है उन्होंने तोड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने और पंजाब सरकार ने बार बार कहा
कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, प्रायोरिटी नंबर 1 है। पर जे आम आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का कानून तोड़ता है तो उत्ते FIR हो जाती है। तो त्रिपत बाजवा जी ने कल जो कानून तोड़िया तो उन्होंने भी सिमिलरली FIR होनी चाहिए, क्योंकि कानून सब लिए बराबर है। मैं एक दरखास्त SSP बटाला साहब को कल भेजी है इस विषय के उत्ते, और नाल ही फोटोआं भी भेजियां। मैनूं उम्मीद है कि कानून के तहत कार्रवाई होएगी और ऐसा एग्जाम्पल होएगा कि कल कोई होर भी इंसान जिहड़ा वा किसी भी अहुदे ते बैठा होवे कानून ना तोड़े और पंजाब कोरोना तो बच जाए, पंजाब के लोगों को इस भयानक बीमारी तो राहत मिले। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸੇਖੜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕੇਸ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16027 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 658 ਮੌਤਾਂ, 13558 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 11170 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 308 ਮੌਤਾਂ, 8466 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 8044 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 291 ਮੌਤਾਂ, 5930 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 3120 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 126 ਮੌਤਾਂ, 2455 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 10181 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 278 ਮੌਤਾਂ, 7732 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 8429 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 147 ਮੌਤਾਂ, 5458 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 4881 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 105 ਮੌਤਾਂ, 3570 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 2765 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 49 ਮੌਤਾਂ, 1850 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 1367 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 48 ਮੌਤਾਂ, 939 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 3657 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 114 ਮੌਤਾਂ, 2358 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1266 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 34 ਮੌਤਾਂ, 843 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 2340 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 35 ਮੌਤਾਂ, 1670 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 2033 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 29 ਮੌਤਾਂ, 1327 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 3005 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 83 ਮੌਤਾਂ, 2376 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1641 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 67 ਮੌਤਾਂ, 1276 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੋਗਾ 'ਚ 1994 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 56 ਮੌਤਾਂ, 1526 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 2529 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 115 ਮੌਤਾਂ, 1774 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 4749 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 85 ਮੌਤਾਂ, 2958 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਰੋਪੜ 'ਚ 1646 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 48 ਮੌਤਾਂ, 1041 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 1760 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 27 ਮੌਤਾਂ, 1218 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 1630 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 36 ਮੌਤਾਂ, 1193 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ 1295 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 18 ਮੌਤਾਂ, 855 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 95529 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਨੇ, 2757 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 70373 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।